सारा जिस समय 90 साल की सी अब्राहम 99 साल का ही, अगर उन्होंने बेबी ब्लेसिंग तुहानू क्यों नहीं दे सकता? मेरे स्पिरिचुअल फादर चर्च में एक बंदा भाई जो 52 साल की एज होती ਉਹਦੇ ਘਰ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਨਾ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁੱਤੇ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹਜੇ ਤੱਕ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾ ਰਹੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੇਟ ਐਂਡ ਵਾਚ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਲਓ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਕਰ ਲਓ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਵ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਲਵ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਾ ਲਵ ਦਿਖਾਏਗਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰੂਹ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ केवल ये मान के चलो कि प्रभु मेरा हिस्सा है मेरी जिंदगी का हिस्सा है और मेरे शरीर का हिस्सा है मेरे मन में वास करता है मैं नशा नहीं करना उस दिन ताड़ी लाइफ दे विच पाप दा नशे दा बीमारी दा ताड़ी दुख दा आखिरी दिन होएगा तन्नू अगेन दुख दे विच रहन दी लोड़ नहीं पेगी उस दिन ताड़ी गरीबी दा ताड़ी कर्जे दा आखिरी दिन होएगा हालेलुया उस दिन ताड़ी गरीबी दा कर्जे जिंदगी आखिरी दिन होएगा मैं फिर कह रहा कलीसिया डबल होने यीशु मसीह नाम हालेलुया जेड़े अज तुहानू लगदा ड्रग्स पींदे ने कल ओही वलंटियर विच जां वर्शिपरां दे विच खड़े होने और तुसीं कहना है कि ओही नहीं जेड़ा अपने घर दा समान वेच के नशे करदा सी क्योंकि मेरे स्पिरिचुअल फादर एक नशे दे विचों बाहर है मैं पाप दे विचों बाहर आया मेरे स्पिरिचुअल फादर खुद नशा करदे सी बहुत नशा करदे सी अपोस्टल अंगूर सी लेकिन आज जो खुदा का काम कर रहे हैं तुसीं आज अगर तौबा करोगे अपने नशे तो मेरा खुदा तेरे नाम नू बतावेगा तेरे नाम नू ऊंचा करेगा इन्ना ऊंचा करेगा तुहानू कोई भी नीवा नहीं कर सकेगा मैं कल्ला बीमारी विच नहीं कह रहा दुखा विच नहीं कह रहा गरीबी विच नहीं कह रहा हर एक लैवल दे विच तेरे नाम नू ऊंचा करेगा मेरा परमेश्वर पर कदों जदों असीं उहदे नाम नू ऊंचा करेंगे अपनी जिंदगी दे विचों हालेलुया जो कोई अपने आप को नीवा करता है परमेश्वर उन्हें ऊंचा करता है नीवा कज के नशे दे विच कि अज मैं नशा नहीं करना अपने मन को नीवा कर दो अज नहीं नशा करना अज नहीं पाप करना इस जगह पे जो तुसीं अपने मन को नीवा करोगे ना उस दिन तो बाद तुसीं महान महान आशीषां नूं देखोगे अपनी जिंदगी दे विच एक खुद दी आशीष एक खुद दी वड्डी आशीष एक खुद दी महान आशीष जिहदे बारे तुसीं सोच नहीं सकते महान आशीष समझ दो मान लो बंदा साइकिल ही प्राप्त कर रहा इन्हों अगर मोटरसाइकिल मिल जाए लिए वड्डी होएगी लेकिन और जगह इन्हों 50 लाख की गड्डी मिल जाए फिर वो महान होएगी ऐसी महान आशीष परमेश्वर की जिंदगी जो मिलेगा जदों तुसी अपने नाम नू नीवा करोगे अपनी लाइफ नू नीवा करोगे उस समय परमेश्वर तेरे नाम नू ऊंचा करेगा फिर पास्टर तो बोतल घुमाते फिरते पास्टर ने वेख लिया ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਤਲ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵਾਈਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਨੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਆਈ ਐਮ ਅ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਬੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਾਸਟਲੀ 10 ਦਿਨਾਂ ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਆਈ ਨੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਲੁਕਾਉਣਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਵੇਖਣ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਰਮ ਨੇ ਹੁਣ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਲੁਕਾ ਰਿਹਾ पास्टर तो लोग कि फिर ऑलरेडी परमेश्वर देख ही रहा ना हाँ जी वो तो किवें लगा लोगे मान लिया पास्टर तुसीं बोतल लगा ली है परमेश्वर तो किवें लगा लोगे ओदे तो वेख ही रहा ओदे कहंदा मैं 24 घंटे तेरे नाल हां 24 आवर्स आई एम विद यू और जीसस कहंदा मैं नहीं कह रहा मैं नहीं नाल तेरी वाइफ नहीं नाल तेरे बच्चे नहीं नाल दे तुसीं उन्हां नूं धोखा दे देते लेकिन परमेश्वर नूं धोखा दे देते हो और 24 घंटे नाल देंदा रहे 24 आवर्स खुदा तेरे नाल देता है हालेलुया मैं तुहानू फिर कह रहा तुहाडे अगे पिछे घूमणगे पैसे बस एक बारी इको बारी बस मेरी मान के अपने नाम नू नीवा करो अपने कमांडर नू अपने नशे नू अपनी बीमारी नू अपने पाप नू छड़ के देखो मेरा परमेश्वर तेरे नाम नू ऊंचा करेगा तुहानू किसी भी जगह ते भजन दी लोड़ नहीं परमेश्वर जिथे तुसीं खड़े जो उत्थे तुहानू ऊंचा करेगा जिस महल्ले तुसीं बैठे जो उत्थे तुहानू ऊंचा करेगा कहंदे साडा महल्ला चंगा नहीं साडे बच्चे साडे महल्ले जो बड़े लेवल ते गए ना तुसीं उस समय कहना कि मेरी चर्च बहुत ब्लेस्ड है महल्ला चाहे जितना मर्जी बेकार हो जाए परमेश्वर ने बच्चों को सुनेगा
ਆ ਵਰਸ਼ਿਪਰ ਉਹ ਢੋਲਕੀ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਦਰ ਇਹ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੱਚਾ ਵਾਈਟ ਡਰੱਗਸ ਵੇਚਦਾ ਹੈ 12 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਡਰੱਗਸ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਲੇ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ 12 13 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਨੇ ਸਿਗਰਟ ਫੜੀ ਪਾਓ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਡਰੱਗਸ ਉਹ ਪੂੜੀ ਫੜ ਕੇ ਵੇਚ ਰਹੀ 13 14 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਹੱਲਾ ਵਿਗੜਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 3-4 ਲੜਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ थे ਉਸੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਇਹ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਹੱਲਾ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਸ਼ਰਾਬ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹੋ ਇਹ ਮੈਟਰ ਕਰੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਪਰ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਕਦੋਂ ਮਰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਹਰ ਇੱਕ ਖਵਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਦਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਆ ਕੱਲ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਟੇਟਸ ਲਗਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸੌਰੀ ਵਚਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਟੇਟਸ ਭੇਜਿਆ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਆ ਦੇਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਟਰੀ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਮੈਂ ਸਟੇਟਸ ਲਾਈਕ ਲੜਕਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਦੂੰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਕਰ ਦੂੰ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਅਗਰ ਤੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਵ ਕਰਦੇ ਠੀਕ ਆ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾੜਾ ਬੋਲੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕੱਟਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ ਬਾਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਸਬੈਂਡ ਜਾਂ ਵਾਈਫ ਕਹਿਣ ਦੋ ਪ੍ਰਭੂ ਬਾਰੇ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੰਗੜਾ ਬਣ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਦੇਖ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਂਝਪਨ ਜਿਹੜਾ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਦੇਖ ਉਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਬ੍ਰਦਰ ਖੜੇ ਹੋ ਨਾ ਆਪਣੇ ਹਾਂਜੀ ਆਪ ਸੁਣੋ ਮਾਈਕ ਲੈ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਆਵਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਵਾਬ ਸੁਣੋ ਕੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸੁਣੋ ਬ੍ਰਦਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਥਰੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਲਾਈਕ ਕਰਾਇਆ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਬੋਲੀਏ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਇਹ ਭਾਈ ਮਸੀਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਫਿਰਦਾ ਵਾਂ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੱਥਰੀ ਕਿਆ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਫਿਰ ਤਾਲੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਅੱਜ ਚਰਸਨ ਦੇ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਚਰਸਨ ਦੇ ਰਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਾਲੇ ਲਾ ਦੂਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਕਿ ਦੇਖੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣਗੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋਗੇ ਉਸੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣਗੇ ਪਰ ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਵੈਨ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਕਿਦੋਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਫਾਇਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਫਾਇਰ ਕਦੋਂ ਆਏਗੀ ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਏਗੀ ਫਾਇਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕੀ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪੀ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਪਾਪੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਜਾਣਦੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਉਹ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਪਰ ਧਰਮੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਨ ਲਗਾ ਕੇ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬ੍ਰਦਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੌਂ ਕੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਿਨ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬ੍ਰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਥਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ ਫੈਮਿਲੀ ਸੋਏ ਫੈਮਿਲੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਤਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ और परमेश्वर ने मुंह बंद ताले लाते परमेश्वर ने मुंह मेरे स्पेशल बात कह रहे ठंडी जैसा विच फायर क्यों नहीं होंदी उथे रात तक कितना होंदी बैठे होंदे 10 12 जाने दा 20 जाने प्रभु का धन्यवाद करूंगा हौली हौली रात ना जिवें सो रहे होंदे वर्शिप नहीं कर रहे लेकिन अग वाली फायर जो आंदी है लोगों की जिंदगी कहते तुहानू एक पतीले च पा दिता जावे थल्ले नाले अग वाले तुसीं कदी खड़े रह सकदे कदी भी नहीं खड़े रह सकदे ऐसे तुसीं प्रेयर च वधोगे चर्च में रेगुलर रहोगे ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਫਾਇਰ ਭਰੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਚਾ ਕਰੇਗੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪੜੋ ਨੈਕਸਟ ਦਾ
ਯਹੋਵਾ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸਾ ਹੈ। ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਲਈ ਭਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਉਡੀਕਦਾ ਹੈ। दोबारा पढ़ो, यहोवा, हाँ पढ़ो। ਯਹੋਵਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਭਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦਾ ਹੈ। कहना यहोवा उस लिए भला है जेड़ा उहदे लिए वेट करदा है, परमेश्वर दे लिए वेट ते करो एक बारी कि परमेश्वर मैनू ब्लेस कर सकदा है। ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਲੈਸ, ਚਲੋ ਵੀ ਚਰਚ ਬਦਲੋ, ਚਲੋ ਜੀ ਪਾਸਟਰ ਬਦਲੋ। ਵੇਟ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਖਾਮੜੇ ਦੀ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ 7-8 ਸਾਲ ਚਰਚ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਖਾਮੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਲਾਈਫ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਸਟਰ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਸੀ। 9 ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੱਲ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵੀਰਵਾਰ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੋਕੀ ਹੀਲਿੰਗ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ, ਮੈਂ ਹੀਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹ ਨਿਕਲੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕੀ ਤੇ ਹੀਲਿੰਗ ਵੇਖਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਮੈਂ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕਲਾਮ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਗੇ ਦੇਖੋ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਆਓਗੇ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਆਓ, ਹੀਲਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਆਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੀਲਿੰਗ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਲੰਗੜੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਜੀ, ਮੁਰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕਦੇ ਕੰਮ ਆ। ਉਹਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਓ ਕਿ ਮੈਂ ਲਵ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਦੀ ਇਸ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਐਸਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ। ਪੀਣਾ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਲਾਗੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਲਵਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਇੱਥੋਂ ਲਵ ਕਰੋ ਖੁਦਾ ਨਾਲ, ਇੱਥੋਂ ਲਵ ਭਲਾ ਕਿਦੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਗਾਂਗੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ, ਛੱਡਾਂਗੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਵਾਈਫ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸਮਝਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਛੱਡਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਲਵ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ 20-22 ਸਾਲ ਪਾਲ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਵਾਈਫ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਵਾਈਫ ਲਈ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਲੜਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਵਾਈਫ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਹਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੇਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਜੇ ਵੀ ਉਹੀ ਪਾਪ, ਉਹੀ ਦੁੱਖ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਮੈਰਿਜ ਸਾਡੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਸਮਝ ਲਓ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਲਾੜਾ ਦੁਲਹਾ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਦੁਲਹਨ ਆ। ਉਹ ਕੈਸੀ ਦੁਲਹਨ ਜਿਹੜੀ ਪੇਕੇ ਨਾਲ ਸੌਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਲਹਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੋਹਰੇ ਰਵੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਵੇ, ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲਦੇ ਹੋ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੇਵਕ ਆਇਆ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰੇਸ ਮਸਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਹੋ ਆਏ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਕੋ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਿਸ ਕੈਰੇਜ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਵਾਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੱਚੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਦੋ ਮੈਸਟਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਹੁਣ ਮਿਸ ਕੈਰੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਓਇਲ ਨਾਲ ਮਸਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਇਲ ਨਾਲ ਮਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਧੀਨ ਰਵੋ, ਖੁਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਦਾ ਕਲੋਸਲ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਉੱਥੇ, 2-3 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੈ। ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਰਲਡ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਰੈਡੀ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ, ਮੇਰੇ ਵਰਲਡ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਣਗੇ। ਕੇਵਲ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੰਟੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਸੇਵਕਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਸਟਰ 10-15 ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਚ ਕਹਿਣਾ ਅਮੀਨ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਲੈਸਿੰਗਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸੱਚੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਫੋਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਪ੍ਰੇਅਰਫੁਲ ਲੈਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰਫੁਲ ਆ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਲਡ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ 6-8 ਘੰਟੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੇ ਬਸ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਐਵੇਂ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ, 1 ਘੰਟਾ ਫੋਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀ ਜਾਓ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਲਈ, ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਵਰਲਡ ਹੀ ਕਾਫੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, 1 ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਵਰਲਡ ਹੀ ਕਾਫੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੋਈ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਤਾ, ਲਾਜ਼ਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਜ਼ਰ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਲੰਘ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟਾਤਮਾ ਫੜਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਸ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਾਗੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਘੁਟਨੇ ਦੇ ਭਾਰ ਟੇਕਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਰੱਬੀ ਤੇਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੀ ਕੰਮ ਆ? ਦੁਸ਼ਟਾਤਮਾ ਬੋਲੀਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਲਈ ਆਇਆ? ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਗਾ।
ਹਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਦੁਸ਼ਟਾਤਮਾ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਮਝਦਾਰ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ ਆ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਫਾਇਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। एक दिन दुष्टात्मा आई और मेरे को मैं जना कर ला, पर मैं इतने आ सोचता मैं प्रेयर शुरू कर लगा, पहले रोना शुरू, नहीं मैनू ना कटियो, मैं इतने इन्ने साल तो रह रही हाँ, ये हो अली तड़ा चलना ही उधर काफी है। तड़ी अग्गी खलोना, दुष्टात्मा अग्गी खलो तो बस तड़फना शुरू हो जाएगी। अंदर फायर है, फायर ऐसी चीज है। अरे बेटी लाके तुम जाओगे वो नशा कर देगा, तुम वेख के नशा उतर जाएगा। एक दिन एक फैमिली ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਗਿਆ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੂਰ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਸੀ ਤੇ ਬਾਈਕ ਸੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਬਾਈਕ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਸੁਨਸਾਨ ਜਿਵੇਂ ਲੁੱਟ ਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹੱਥ ਜੋ ਫੜੀ ਸੀ, ਥੈਲੀ ਫੜੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਭਵਾ ਕੇ ਥੈਲੀ ਪਰੇ ਮਾਰੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲੱਗ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਰੁਕਿਆ, ओहो भाजी मैं पुलिस में शराब की थैली भर के सुट दी उधर, भाई पिछे गया और सारी डुली पई सी। ते मैं क्या मैं इधर पास्टर, मैं इधर किसी काम ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਰਚ ਦਾ ਨਾਮ ਬਲੀਵਰ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਪਾਸਟਰ ਮੇਰੇ ਰਹੇ ਟੱਚ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਸ਼ਾ ਦੂਰ ਕਰਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੇਲ ਫੂਕ ਕੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਫੂਕ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਢੱਡੇ ਕੇ ਡੁੱਲ ਗਈ ਮੇਰੀ। ਸੁਣੋ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਭ ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇ ਕੁਛ ਐਸੇ ਹੀ ਆ ਉਹ ਨਾਲ ਵੀ ਲੈਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈਰਾਨ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਇਤਰਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਪਾਗਲਪਨ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਨਸਾਨ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਰੀ ਖੇਤਾ ਜੋ ਸਾਰੀ ਡੁੱਲ ਗਈ। ਐਸਾ ਕੋਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡਾ ਹਸਬੈਂਡ ਘਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਚੱਲਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਆਣਾ, ਨਸ਼ੇ ਪੀਂਦੇ ਬਹਾਨੇ ਜਾਊਗਾ। पहला ही परमेश्वर कोई ना कोई कार्य जिंदगी करता है, नशे करने की लोड़ ही नहीं पैनी। ऐसी फायर ना करो। उसके अपने ब्रदर में सिस्टर लाके रेडे बैठा हुए कभी कि हाँ जी मिस्टर 2 मिनट आया, वो नशा करने किसी पाप दे बहाने जावे ताडे मिलन तो बाद चो वो पाप नहीं कर सकता। ताडे अंदर इतनी फायर पड़ी होनी चाहिए। पर आज वाइफा प्रार्थना करते हैं, हस्बैंड प्रार्थना करते हैं, ताडी वाइफ की तरफ सुधरेगी। फिर कंप्लेन कर दे मेरी वाइफ में मेरा हस्बैंड होवे, परमेश्वर ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਤਾਂ ਕਰੋ, फायर ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੋ ਸਹੀ, देखो खुदा चेंज करता फिर। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह चेले लोग कहता प्रार्थना करते रहो ताकि तुसी परीक्षा में ना पो। प्रार्थना जरूरी है वास्ते, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। पढ़ो बोलते मेरे 2 लाइन फिर इनको खत्म करी जल्दी, टाइम बहुत हो चुका है। उस जान ले जेड़ी उस दी तालिब है, भला है कि मनुख चुपचाप यहोवा दे बचाओ ਲਈ ਆਸਾ ਰੱਖੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੰਦਾ ਚੁੱਪਚਾਪ ਇਹੀ ਸੋਚੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ ਉਸ ਜਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸ ਨਸ਼ੇ ਚੋਂ, ਉਸ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੱਢੇਗਾ। ਚੁੱਪਚਾਪ ਨਾ ਬਸ ਇਹੀ ਰਹੋ। ਪੜੋ। यहोवा से उद्धार पाने की आशा रखकर चुपचाप रहना भला है। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉद्धार ਪਾਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਤੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਉद्धार ਹੋਏਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਉद्धार ਕਰੇਗਾ। खुदा का आधार ऐसा रही जिंदगी च होएगा कि तुसी कदी भी पाप च नहीं रहोगे। जो ब्लेसिंग एडी वड्डी हुंदी ओदी, वो कोई माड़ी मोटी ब्लेसिंग नहीं किसी दिंदा। तुसी साइकिल वास्ते दुआ करदे हो, उन्हें गड्डी देगा परमेश्वर, क्योंकि उन्हें 100 साढ़े तो कई गुना वड्डी है मेरे परमेश्वर दी। हालेलुया, हालेलुया। पर समझण दी लोड़ है, बुद्धि किथे भ्रष्ट होई, इथे भ्रष्ट होई। अपने स्पेशल सानू एक मैसेज देना साना जल्दी दवांगा। लाइव मेरी वीडियो और कोड पाउणी है, जिन्ने सेवकाई ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਸਾਰਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕਦੀ ਗਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੇਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਗਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ। ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਫਾਦਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੋ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਹੈ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ। ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਫਾਦਰ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਜਸਟ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਬੈਠੋ, ਲਾਈਵ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ, ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜੀ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਪਾਸਟਰ 2-3 ਵਾਰੀ ਆਏ ਹੋਣੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਫਾਦਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 5-8 ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਿਫਟ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚਰਚ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ
ਮਹੀਮਾ ਨੂੰ ਬਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੇਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੇਸ ਥੱਲੇ ਆਣਾ ਸੰਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਨਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ। ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਪੈਕਟ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਛਾਲੇ ਦੀ ਫੋਟੋ, ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਫੋਟੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਲਿਖ ਲਓ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਆ। ਆਪਣੇ ਚਗਾਠਾਂ ਦੇ ਲਿਖ ਲਓ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸਿਗਰਟ ਦੀ ਪੈਕਟ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਕੈਂਸਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਪਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬੜੀ ਵੀਡੀਓ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਫੇਮ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿ ਕਾਲੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਸਰਕਲ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਹਾਰਟ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ, ਬੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਾਦ ਲੋਗੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ, ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਚਗਾਠਾਂ ਵੀ ਲੱਭਣੇ ਗਈਆਂ ਕਿੱਧਰ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਖਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਘਰ ਦੇ ਪੱਕੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ, ਖਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਕਰੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਜੋਗਾ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਫਿਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਆਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਕਦੀ ਟੀਵੀ ਵੇਚ, ਕਦੀ ਚਗਾਠਾ ਵੇਚ, ਕਦੀ ਗਾਡਰ ਵੇਚ, ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਬਸ। ਬੜਾ ਲੋਕੀ ਵੀਡੀਓ ਫਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਡੇਲੀ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਖਾਇਆ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀਡੀਓ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓ ਲਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਸੁਣਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਹੋਲੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਵੌਇਸ ਜਾਂ ਚਰਚ ਨਾ ਲਾਓ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਵਾਂ ਜਵਾਬ? ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੁਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਾਹ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਸਾ ਦੇ ਬੋਲੋ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਨੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਚੁੱਪ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਾ, क्योंकि मेरा खुदा मुंह बंद करने वाला खुदा है, वो जवाब देगा, ताले ला देगा मुंह ਨੂੰ। हालेलुया। मेरा खुदा मुंह ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਉਹ ਦੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਵ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੋ ਮੈਂ ਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਆ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੁਣਿਆ, मैं इस पुलपिट जो चीज बोलना नहीं चाहना, कुछ नाम खुदा ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਮੈਂ ਇਹ ਮਾਂ ਉਹ ਮਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਤੇ ਖੁਦ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਾਸਟਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬੀਅਰ ਪੀਂਦਾ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੱਚੀ? ਇਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਾਟੇ, ਲੇਕਿਨ ਸੇਵਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਡਬਲ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, अगर कलीसिया बंदा पाप करता है उसकी सजा घट होती है, लेकिन अगर वॉलंटियर एक पास्टर एक वर्शिपर पाप करता है उसकी सजा डबल होती है, क्योंकि वो परमेश्वर के नाम को ज्यादा जानते हैं, लोगों विच वंडदे ने। हालेलुया। तुहानू समझण दी लोड़ है, तुसीं उसदे नाम को जिन्ना उच्चा करोगे तुहाडे नाम को तो डबल उच्चा करेगा। तुहाडे उसदे नाम को जिन्ना नीवा करोगे वो तुहाडे नाम को उन्ना नीवा लेके जाएगा। जिन्ना अपने नाम को उच्चा करोगे परमेश्वर उन्ना नीवा करेगा। तुसी जिन्ना अपने आप को नीवा करोगे परमेश्वर उन्ना तुहानू उच्चा करेगा, बाइबल कहती है। हालेलुया। समझ जाओ, क्योंकि अखीरले दिन चल रहे हैं। मेरा तौबा करो तो मुड़ो ताकि तुहाडे पाप मिटाए जाण। अज ही उस नशे नू बाय बाय कह दो, अज ही उस पाप नू बाय बाय कह दो, गुड बाय कह दो, सॉरी बाय बाय नहीं गुड बाय। मैं उस बंदे नू गुड बाय पता कदों कहना, जो उस बंदे का मेरा आखिरी दिन होंदा है। मान लो बंदा मेरा पूरा कह गया अज तो बाद मैं तेनू मिलना नहीं है, मैं कहूँगा गुड बाय। एक बंदा बाय बाय कहना गुड बाय। गुड बाय का मतलब बंदा हमेशा लिए मेरी जिंदगी जो चीज आ रही है, अपनी बीमारी नो, अपने पाप नो, अपने नशे नो, आज तो बाद गुड बाय कह दो, गुड बाय। चल हुण नहीं आएगा वापस। असि इहनू बाय कहना नहीं चाहिए, खुद जफ्फी पा के रखा है। पुछते ऐसे शराब सवेरे लोग चाह पींदे, शराब पींदे मॉर्निंग नो। एक बंदे को मैं मिलिया, वो डेली मॉर्निंग नो चाह दे विच इन्नी फीम भर के पींदा सी, तो बंदा पूरा एक बच्चे वांगू होया पिया, बुद्धि पूरी भ्रष्ट होई पई ओदी। तुहानू की लगदा नशा तुहानू ब्लेस करदे आ, तुहाडी लाइफ नू तबाह करदे आ। आज जिन्ना बांझ बंदा कारण है, जिहड़े औरतां बांझ ने सिर्फ हस्बैंड नशा करके, उन्हां दे लोग सैल खत्म हो जांदे ने, ताकत वाले इहदे वजह बांझ होंदे ने। पहला नशा की करता, कुछ नहीं करता जी। नशा बहुत कुछ करता है, घर तबाह करता है।
हालेलुया। आज ही नशे ਨੂੰ ਬਾਏ ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਕਰ दीजिए और दोबारा नहीं करना जी बस। नहीं ਇਹ ਅੱਜ ਤੇ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਡਬਲ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਲਾਠੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਣਾ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਛਡਾ ਰਿਹਾ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੁਣ ਕੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਰਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ और देखो खुदा रे नाम ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰੇਗਾ। अगर ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੁਆਰਾ ਕਰੋ। तेरे को पैसा है नहीं मैं ਮੰਨਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਚਰਚ बुद्धि हैगी मोह हैगा प्रार्थना करने ਲਈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਚਰਚ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। हालेलुया। ये सारे अरेंजमेंट्स टीम करती है पता मैं कल्ला कुछ नहीं करना जो कुछ मैं टीम ने करके मैं कल्ला इस चर्च की सेवा नहीं कर सकता। कल्ला चर्च लगाता वर्शिप करूंगा वजन करूंगा कि टेंट लगाऊंगा दसो मैनू ये वॉलंटियर्स भी बड़ा बड़ा हाथ है इस मिनिस्ट्री में ते की जे ए मेरा सेवा करे खुदा ब्लेस नहीं करेगा इन्हां नूं भी खुदा उन्ना ही ब्लेस करेगा जिन्ना मैनू ब्लेस करेगा। ये नहीं कि मैनू गड्डियां मिल गई ते इन्हां नूं परमेश्वर साइकिल देगा नो 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 ये टाटा वहम है ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਾਲਤੂ ਰੋਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਮੰਗਣੀਆਂ ਨੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਹਿਮ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੇਵਕ ਬਣਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕਠਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਲਿੱਪ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਫਰੈਂਡ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਈ ਮੇਰੀ ਕਾਨਪੁਰ ਕਾਲੇ ਓਪਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਈ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਹਿੱਲ ਹੋਏ। ਉਸ ਪਾਸਟਰ ਨਾਲ ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਨਾਲ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦੋ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਚਿਕਨ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੱਕਰੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਾਸਤਾ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ ਚਰਚ ਖੋਲ੍ਹਦੀ। ਸੁਣੋ ਚਰਚ ਖੋਲ੍ਹੀ 10 ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਗਏ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਐ ਦੁਸ਼ਟਾਤਮਾ ਮਾਰ ਨਿਕਲ ਜਾ। ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬਸ ਮੁੰਡਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈਣਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਖੇਡਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹੋਗੇ ਕੱਲ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ। अगर इतने फायर हैगी ना तां करके शैतान का मुंह बंद है जे तुसीं जाके प्रे करोगे तो देखो शैतान की हाल करता है। सुनया ना उस भैन ने दुआ की थी भाई चंगा क्यों चंगाया भैन रोजे का दिन रात 40 तुसीं दुआ करके देखो तुहाडे ते पुट्ठे पै जाणगे। जिन्हें पास तो बंदा सुखा ही चोला चुका चलो जी यार और जिन्हें कस तुहाडे सारे दुख साडे उपर आने बाद विच लेकिन असीं उन्हां दुखां नूं दूर क्यों आ क्योंकि साडे उपर फायर हैगी है और वो आग ऐसी आ कि तेरे सारे दुखों को सड़ के सवाह कर देती है और सारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जैसे पास्टर पता की कहते वो पास्टर जी मैं दुआ की देर वास्ते मेरा सिर भारी हो गया होना ही सिर भारी तुसी दुआ नहीं करनी तुसी परमेश्वर ने बताया तेरे सिर भारा होना ही है। हालेलुया। सेवक बनना कोई बच्चों का खेड नहीं है वॉलंटियर बनना इतने दुनिया बिछाना या वर्शिपर बनना कोई बच्चों का खेड नहीं है। शैतान घर के घर तबाह कर देना है। ਤੁਸੀਂ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਫਾਸਟਿੰਗ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੇਨ ਲੀਡਰ ਆ ਮੇਨ ਵਰਸ਼ਿਪਰ ਆ ਮੇਨ ਆ ਮੇਨ ਤੁਸੀਂ ਤਦ ਹੀ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਆ ਮੇਨ ਤੋਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਦਾ ਵਧਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ एक टीम ते एक वर्शिपर एक पास्टर उदों वो सेफ है जदों की करदा है ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਾਇਰ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੇਵਕ ਬਣਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਫੋਨ ਗਿਫਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਗਿਫਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਕ ਬਣਦੇ ਆ ਪਰ ਕੀ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਸੇਵਕ ਬਣਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈਪੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ every way हर बंदा और ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੇਵ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਕੱਢ ਦਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਦੇਣਾ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਚਰਚ ਦੇ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਦੇ ਚਲੋ ਉਦਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਇੰਨਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ये सेवक ने फुल टाइम मिनिस्ट्री करनी शुरू कर दी ताड़ी हीलिंग कौन करेगा फिर सारे सेवक मान लो काम करने शुरू कर दें और खुदा के काम अपने पैसे जो करन तुसी फिर परमेश्वर तो ब्लेसिंग ले सकते तारा पैसा सेवा जाएगा तुसी ब्लेस होवोगे। हालेलुया। आज जब जरा लोग समझते नहीं करते उन्होंने लगता है कि वाधू पैसा बाहरों आ रहा
मेरे अकाउंट चेक कर लो, कोई 1 रुपया तक नहीं मेरे बाहरली कंट्रीज तो आया, 1 रुपया तक नहीं। मैं मॉर्निंग अपने अकाउंट में चेक किया, 1300 रुपया बैलेंस जो बस 1300 रुपया, वो भी कल जमा कराया चर्च वास्ते, अपने वास्ते नहीं। मेरी सैलरी मैं तो रोके भी क्या, मेरे लिए काफी है। तुसी मेरी फैमिली वास्ते नहीं बोना, मेरे वास्ते नहीं बोना, तुसी चर्च वास्ते बोना है, चर्च वास्ते देना है। दसवंध कट लगे सानू इन्ना डर लग रहा है जितना पता नहीं कोई पैसे खोन लगा होना तेरे को, पर ये नहीं पता कि उत्थे जाओगे बीज बोएगा ते उच्चे होवांगे। तुसी 20 साल भी गरीबी से रहना, तुसी वाली गरीबी तो अगर दसवंध टाइम से नहीं करते थे वफादारी नहीं करते, 20 साल दी 50 साल भी आई जाओ नहीं होना कुछ, क्योंकि तुसी गरीबी जो तद बाहर निकलोगे तो दसवंध टाइम से प्रभु दे पहुंच जाएगा। इन 3-4 पैसे मैंने ऐसे जिन्होंने खुदा ने पढ़ा उठा के मैसेज रीजन किया उन्होंने दसवंध इतने 20 लोगों की बोना इतने दसवंत ही नहीं करते लोग, 20 से बड़ी दूर की गल हैगी ना, इतने दसवंत ही नहीं करते। हालेलुया हालेलुया। आज ही गुड बाय कह दो पाप नू, गुड बाय कह दो हर एक उस नशे नू, हर चीज जो तुहानू पसंद नहीं, जो प्रभु नू पसंद नहीं। हालेलुया। अखां बंद करो, इस कलाम नू रिसीव करो। Jesus, अखां बंद करो। खुदा तेरी पाराइड मेरे रिलीज करता है फाइनो इन लोगों की जिंदगी होते ये कलाम 1000 गुना फल वो पैदा करे और पिता तेरी बड़ी महिमा हो। राही सोल आई राजी नामा Jesus, bless कर पिता, bless कर पिता, तेरा अनुग्रह है पिता, तेरी शांति, तेरा आनंद है पिता। एक कलाम एक बड़े बीज नू पैदा करे और फलवंत हो तेरे सामर्थ्य पवित्र बड़े नाम के द्वारा। आमीन। टाइम है अपने बेस्ट बीज शो करना, अपने बेस्ट बीज को खुदा के पावन वास्ते उठाओ। पता क्रिसमस है 10 दिन बाद 15 दिन बाद, उसके लिए अपना बड़ा बीज बोल ताकि क्रिसमस कोई कमी ना आए। और अपने जो 2000 जी ऑफरिंग तो कैसे सारी जमा करनी शुरू करो, मैंने लोड है पैसे रिसर्च विच। तुम्हारी हर एक चीज उसने न तो रखे आखिरी बस कितना तेरे रखे अभी ऑफरिंग तो सब चीजें खबर बड़ी दूरी तो सब अपनी ऑफरिंग उठाओ सब चीजें खबर। अगर दी ऑनलाइन देखते हो तो अपनी ऑफरिंग उसकी ऑनलाइन डाल सकते हो, पेटीएम दे विच, गूगल पे दे विच, अपने अकाउंट दे विच खबर करो। इस ऑफरिंग को लेके खुदा इस ऑफरिंग को पवित्र कर। अब्राहम, इसहाक, सुलेमान की आशीष है पिता, और खुदा तेरी बड़ी आशीष इस ऑफरिंग के ऊपर खुदा। जो लोग नहीं बोल सकते परमेश्वर, उन लोगों को इतना दे ताकि तेरे भवन के लिए बोल सके परमेश्वर। राही साना जीनामा इस ऑफरिंग को ऐसा अद्भुत पवित्र करता कि ये लोग परमेश्वर कभी सेम न रहे। इनके ऑफरिंग को देख, इनके ऑफरिंग वाले हाथों को देख खुदा, इनको ऊंचा कर, इनके नाम को ऊंचा कर पिता, तेरे सामर्थ्य पवित्र बड़े नाम के द्वारा। आमीन। हालेलुया। अपनी बेस्ट ऑफरिंग डालेंगे, गीत बोलेंगे। ऑफरिंग डालो जल्दी अपनी गीत द्वारा।
आओ सब मिलके टीम दस की कमाया ये तेरा नाम बेच के, दस की कमाया ये तेरा नाम बेच के। तुम्हारी हरी एक चीज़ों से ये तुम्हारी हरी एक चीज़ों से ये तुम्हारी हर एक चीज़ों से ये तुम्हारी हर एक चीज़ों से दस की कमाया ये मेरा दान बेच के, दस की कमाया ये मेरा दान बेच के। उस जान दिया रब जी, उस जान दिया रब जी, गोली पाना ये सोच दिया रब जी, गोली पाना ये सोच दिया रब जी, गोली पाना ये सोच दिया रब जी, गोली जिन्होंने बपतिस्मा ले खड़े होने इधर जिन्होंने बपतिस्मा ले पर कोई लड़ना है और जिन्होंने नहीं नाम जिन्होंने नहीं ले नाम लिखा जो असि 2-3 हफ्ते तो साथ देंगे बपतिस्मा वास्ते तेरे लहू की धारी से कितने गुनाह किए हो, तेरा लहू तेरा लहू तेरा लहू तेरा लहू धोकर के साफ करता है, तेरा लहू भी बदलेगा है, धोकर के साफ करता है, तेरा लहू बदलेगा, तेरा लहू किसी से बोला से कभी न डरे, किसी से कभी न डरे, किसी भी गुनाह से कभी न डरे, तेरे लहू में जा चुके, किसी भी गुनाह से कभी न डरे, तेरा लहू तेरा लहू तेरा लहू तेरा लहू अर्ज़ रोग साफ देता है, तेरा लहू हिम्मत देता है, अर्ज़ रोग साफ देता है, तेरा लहू को देता है,
तेरा लहू तेरा लहू तेरा लहू तेरा लहू तेरा लहू पाक करता है तेरा लहू हिम्मत देता है तेरा लहू पाक करता है तेरा लहू हिम्मत देता है तेरा लहू तेरा लहू तेरा लहू तेरा लहू तेरे लहू में जो शिफे किसी भी बला से कभी ना डरे तेरे लहू में जो शिफे किसी भी बला से कभी ना डरे तेरा लहू तेरा लहू तेरा लहू तेरा लहू वो करके साफ करता है तेरा लहू देता है वो करके साफ करता है तेरा लहू देता है तेरा लहू तेरा लहू तेरा लहू तेरा लहू अगर किसी को बदल लहू नहीं मिले अपने हाथ लहू लावे ताकि तनु मिल जाए वो सारी टीम को बदल लहू दो जल्दी इस बदल लहू को हाथ में लो और प्रार्थना करो और बाइबल के जो कोई इस पानी इस लहू और इस बदन को योगदान लेता है वो परमेश्वर का दोषी ठहराएगा अपने पापा के लिए माफी मांगो परमेश्वर ने करो हर गुनाह के लिए माफी मांगो परमेश्वर ने करो सत्य तो मिला बोलो परमेश्वर को पवित्र कर बोलो बोलो परमेश्वर में पवित्र कर मेरे लिए वो सब कुछ से वो गिरा के धुबरा दे अपने गुनाह के लिए माफी मांगो परमेश्वर ने करो क्योंकि बाइबल के लिए योगदान आगे से लेना है परमेश्वर तो कदम योगदान दोषी रहेगा